हेलो फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है तमारा बधाનું। तो चालो आज આપણે સોયાબીનની વડીમાંથી મંચુરિયન ભૂલાવી દે તેવી એકદમ ટેસ્ટી રેસીપી બનાવીશું। તો અહીંયા મેં ગેસ ઉપર એક વાસણ લીધું છે, તેની અંદર 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને હવે પાણીને ગરમ થવા દઈશું। થોડું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે ત્યાર પછી તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું। અડધા બેલાલ સૂકા મરચાં એડ કરવાના છે। एक टुकड़ो नानो तजनो एड करी दईशुं अने त्यार पछी अहींया मैं एक मोटी वाटकी सोयाबीननी वड़ी लीधी छे, मतलब के 1 कप छे अने आ 1 कप सोयाबीननी वड़ीमांथी 2 व्यक्तिने सर्व थाय तेटलुं शाक बनीने रेडी थाय छे। बराबर मिक्स करी लईशुं। त्यार पछी अहींया मैं एक अर्धा લીંબુનો रस एड कर्यो छे अने फरीथी बराबर मिक्स करी लेवानुं छे। तो फ्रेंड्स, सोयाबीननी वड़ीनी अंदर टेस्ट आपवा माटे तमे जो पाणी में थोड़ुंक मीठू, લીંબુ, सूका मरचा अने तज एड करशो तो खूब ज सरस टेस्ट आवशे। हवे कूक थवा दईशुं वड़ीने, मतलब के ज्यां सुधी पोर्स खुला न थई जाए त्यां सुधी। तो अहींया हवे 5 થી 6 मिनिट जेवो समय थई गयो छे। सोयाबीननी वड़ी साइज में डबल थई गई छे, पोर्स खुली गया छे અને અંદરથી પણ બરાબર કૂક થઈ ગઈ છે। આપણે આ સ્ટેજ સુધી કૂક કરી લેવાની છે। ત્યાર પછી અહીંયા મેં એક વાસણની ઉપર મોટી ગળણી રાખી દીધી છે અને આપણે જે સોયાબીનની વડી કૂક કરી હતી તે બધી એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી સૂકા લાલ મરચાં અને તજ બહાર લઈ અને પછી તેનો ઉપયોગ આપણે જોઈશું। હવે વડીને ઠંડી થવા દઈશું। तो अहींया बधी सोयाबीननी वड़ी ठंडी थई गई है। त्यार पछी आपणे आवी रीते हाथनी मददथी स्क्वीज करी लेवानुं छे पाणी। तो आ प्रोसेस करवी इम्पोर्टंट छे। हवे अहींया मैं एक मोटुं वासण लई लीधुं छे अने तेनी अंदर आपणे 1 मोटी चमची तेल एड करवानुं छे। अत्यारे आपणे सोयाबीननी वड़ीने मेरिनेट करी रह्या छीए। सौप्रथम 1 चमची मीठुं एड करीशुं। त्यार पछी अहींया मैं 1 चमची आमचूर पाउडर लीधो छे। तमे तेनी जग्याए दहीनो पण उपयोग करी शको छो खटाश माटे। त्यारबाद 2 चमची लाल मरचुं अने अर्धी चमची गरम मसालो एड करीशुं अने त्यार पछी थोड़ीक एवी कसूरी मेथी पण एड करवानी छे, जेनो टेस्ट खूब ज सरस आवशे। हवे बधी ज वस्तुने बराबर चमचीथी मिक्स करी लेवानी छे। तमे जो आ रीते सोयाबीननी वड़ीने मेरिनेट करशो तो तेनो टेस्ट डबल थई जशे। तो अहींया मैं बधुं ज सरखुं मिक्स करी लीधुं छे अने त्यार पछी जे सोयाबीननी वड़ी हती ते तेनी अंदर एड करी देवानी छे अने त्यार पछी आपणे चमचीथी मिक्स नथी करवानुं, हवे हाथेथी ज मिक्स करवानुं छे। जे आपणे मसाला एड कर्या छे तेनुं सरस एवुं कोटिंग सोयाबीननी वड़ी उपर थई जवुं जोईए। अहींया मैं बधुं ज सरखुं मिक्स करी लीधुं छे। त्यार पछी हवे कवर करी अने आपणे 15 मिनिट माटे रेस्ट पर मूकवानुं छे। 15 मिनिट थई गई एटले मैं खोली लीधुं छे। त्यार पछी हवे तेनी अंदर कॉर्नफ्लोर एड करवानुं छे। पहला हूँ थोड़ो एड करूँ छूँ, मतलब के मैं 1 चमची एड कर्यो छे। 1 चमची एड करी अने बराबर मिक्स करी लईशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो कि मैं मिक्स करी लीधुं छे। त्यार पछी फरीथी आपणे 1 થી 1.5 चमची जेटलो कॉर्नफ्लोर एड करवानो छे, मतलब के आपणे एटलो कॉर्नफ्लोर एड करवानो छे जेथी करीने सोयाबीननी वड़ी उपर सरस एवुं कोटिंग थई जाय। तो अहींया तमे जोई शको छो कि मैं कॉर्नफ्लोर एड कर्यो अने त्यार पछी सरस एवुं मिक्स करी लीधुं छे अने सरस एवुं कोटिंग वड़ी उपर थई गयुं छे। त्यार पछी अहींया मैं एक मोटा वासण में तेल गरम करवा मूकी दीधुं हतुं। तेल गरम थई गयुं छे एटले बधी ज वड़ी तेनी अंदर एड करी देवानी छे, परंतु तेलनुं टेम्परेचर एकदम गरम होवुं जोईए अने तमारे गैसनी फ्लेम पण हाई ज राखवानी छे, मतलब के हाई फ्लेम उपर ज तमारे वड़ीने फ्राय करवानी छे। केम के जो तमे लो फ्लेम उपर करशो तो सोयाबीननी वड़ी जे छे ए थोड़ीक सॉगी थई जशे अने एटली क्रिस्पी नहीं बने। આપણે આવી રીતે સાઇડ્સ ચેન્જ કરતા રહીશું અને બધી બાજુએ
એકદમ સરસ એવું ક્રિસ્પી લેયર બને ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે. તો અહીંયા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો બહારથી એકદમ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, મતલબ કે ક્રિસ્પી લેયર થઈ ગયું છે. આ સ્ટેજ ઉપર આવે એટલે હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી તે જ પેનની અંદર મેં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. ત્યાર પછી તેની અંદર 2 લીલા તીખા મરચાં, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, અડધી વાટકી કોબી અને અડધી વાટકી લીલા કેપ્સિકમ, ત્યારબાદ અડધી વાટકી મેં લાલ કેપ્સિકમ એડ કર્યા છે. જે લોકો લસણ ડુંગળી ખાતા હોય તે લોકો ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકે છે. ત્યારબાદ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને મિક્સ કરતી વખતે પણ આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે. આપણે વેજીટેબલને બહુ વધારે કૂક નથી કરવાના. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી સફેદ તલ એડ કરીશું. આપણે વેજીટેબલને ક્રિસ્પી જ રાખવાના છે. અહીંયા મેં ફરીથી સરખું મિક્સ કરી લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે તેની અંદર સોસ એડ કરવાના છે. તો અહીંયા મેં ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કર્યો છે. તો સોસ મેં 2 ચમચી એડ કર્યો છે અને ત્યાર પછી તેની અંદર મેં 2 થી અઢી ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કર્યો છે. તમારે જો રેડ ચીલી સોસ એડ કરવો હોય તો કરી શકાય અને રેડ ચીલી સોસ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ લાલ મરચું પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 ચમચી સોયા સોસનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં મિક્સ કરી લીધું છે. ત્યાર પછી હવે તેની અંદર આપણે લગભગ અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એડ કર્યા પછી ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને મેં 1 વાટકીમાં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લઈ અને તેને 3 થી 4 ચમચીમાં પલાળી અને પછી તે એડ કર્યો છે. તો આ રીતે થોડો કોર્નફ્લોર એડ કરવાથી જે સોસ છે, મતલબ કે જે ગ્રેવી છે એ થોડી ઘટ થઈ જશે અને તેનાથી સોયાબીનની વડી ઉપર કોટિંગ ખૂબ જ સરસ બનશે. મિક્સ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર સોયાબીનની વડી બધી જ એડ કરી દેવાની છે અને આપણે ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમને જોતાં જ કદાચ ખાવાનું મન તો થઈ જ ગયું હશે. ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ટેસ્ટમાં પણ એટલી જ સરસ લાગે છે. તો અહીંયા મિક્સ થઈ ગયું છે અને મિક્સ પણ આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કરવાનું છે. તો એકદમ ટેસ્ટી એવી આ સોયાબીનની રેસીપી તૈયાર છે. હવે તેને મેં એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લીધી છે. તમે પણ ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ મજા આવશે, બાળકોને પણ ભાવશે અને તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને બધી નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ચાલો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.